میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، سامعین و ناظرین، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع معظم نور مجسم خاتم پیمبراں خلاصہ کائنات، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت دوستو بزرگوں، دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی جمعۃ المبارک کی باادب حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے جنت الفردوس کا ذکر کیا اور جنت کے اندر جنتیوں کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر کیا، اور سب سے بڑھ کر جنتیوں کو جنت کے اندر رب کے دیدار کا ذکر کیا۔ تو جہاں ہم جنت کا تذکرہ سن کے خوش ہوتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں، وہاں دوسری طرف دوزخ کا تذکرہ سن کے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے، خوف بھی رکھنا چاہیے اور استغفر اللہ بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کے دو طرح کے پہلو ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کا نام جنت ہے، اسی طرح اللہ کی ناراضگی کا نام دوزخ ہے۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا جنت اس کی ہو گئی، اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا تو دوزخ میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اور عقیدہ آخرت بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کا مضبوط ہے۔ جب تک کہ ہم بنیادی طور پر عقائد میں مضبوط نہیں ہو جاتے، اعمال کا فائدہ نہیں ہے۔ عقائد کون سے ہیں؟ اللہ پر عقیدہ رکھنا کہ اللہ ایک ہے، اس کے رسول کی رسالت کی گواہی دینا، یہ بھی عقیدہ ہے۔ اس کے رسولوں پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان رکھنا، یہ بھی عقیدہ ہے۔ اور اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اور پھر مرنے کے بعد قیامت کا دن برپا ہونا، اس پر بھی ایمان رکھنا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آخرت کا دن۔ آخرت کا دن بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور کے دور میں آخرت کے دن کا انکار کیا ہے۔ وہ شخص مومن ہے ہی نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں ہے کہ جو عقیدہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آگے کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ۔ بار بار اللہ نے آخرت کا ذکر کیا کہ ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے، وہ آخرت کا دن ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اس کے اندر بھی اللہ نے ذکر کیا الرحمن الرحیم۔ آگے کیا ہے؟ مالکی یوم الدین، وہ فیصلے کا دن ہے، اس کا بھی وہ مالک ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں ہی ہمیں وہ اشارہ کر رہا ہے وہ دن آنے والا ہے، تیار ہو کے رہو۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ بندو تم میں کیا ہو گیا؟ وہ فیصلے کی گھڑی قریب ہے، تم غفلت میں پڑے ہوئے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تم نے کیا گمان رکھا ہے؟ کیا تم ایسے ہی پلٹا دیے جاؤ گے؟ کیا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ ہم ایک ایک چیز کا حساب لیں گے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک نے ایک ایک چیز کو واضح کر کے رکھ دیا ہے، اس کے باوجود بھی انکار کرے تو ایسا شخص دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ نضر بن حارث یہود ایک کافر تھا، اور وہ قبرستان چلا گیا۔ قبرستان پرانی بوسیدہ ہڈی پڑی تھی، وہ ہڈی اٹھا کر نہ تو حضور کے پاس لے آئے۔ وہ ہڈی اتنی بوسیدہ تھی کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ نیچے گر جاتی تھی، اس کے ذرے بن کے، اتنی یعنی وہ بوسیدہ ہو چکی تھی۔
कई अरसे की पुरानी हड्डी। तो कहने लगा, नजर बिन हारिस हुजूर से कहने लगा, क्या वो तुम्हारा रब है, इसको दोबारा उठाएगा? जिसकी हड्डी की ये हालत बन चुकी है, क्या ये दोबारा जिंदा होगा? यानी उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान कुदरत के खिलाफ बात की। तो मेरे आका इस्लाम खामोश रहे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल फरमाया, वदरब लना मसलन व नसिय खल्का क़ाल मन युहील इज़ाम व हिय रमीम। वो कहने लगा कि इस हड्डी को दोबारा जिंदा करेगा जो मिट्टी मिट्टी हो चुकी है। फिर आगे मेरे मालिक ने क्या जवाब दिया, कुल युहीहल्लज़ी अंशअहा अव्वला मर्रा। ए हबीब, इन बदबख्तों को, काफिरों को बता दो, ये वो मालिक है, जब हड्डी नहीं थी तब भी तो उसी ने ही खलक फरमाया, जब हड्डी नहीं थी फिर भी तो उसी ने बनाया है। तो जो बगैर हड्डी के तमाम चीजों को गोश्त के साथ मिलाकर खलक कर सकता है, उसके लिए दोबारा क्या मुश्किल है। लिहाजा इंसान जहां पर भी हो, रब्बे जुल जलाल की ये शान कुदरत है कि वो चाहे उस समंदरों के अंदर बह जाए, चाहे वो मिट्टी के अंदर मिल जाए, उसकी हड्डियों का नामो निशान ना मिले, लेकिन कयामत का दिन एक ना एक दिन बर्पा हो के रहेगा और वो सबको दोबारा अपने सामने खड़ा करेगा और कोई भी उस दिन का इनकार नहीं कर सकेगा। हत्ता कि एक शख्स था, उसका नाम था अदी। तो वो आकर कहने लगा, हुजूर को आकर कहने लगा, वो क़यामत किधर है जिसके आप बार बार तज़किरा करते हैं, वो क़यामत ने कब आना है? यसअलु अय्यान यौमुल क़यामा। अल्लाह ने उसका जिक्र भी कुरान में किया, सूरतुल क़यामा। वो क़यामत कब आएगी जिसका जिक्र आप आए दिन करते हैं? कहां है वो क़यामत का दिन? हत्ता कि कहने लगा, अगर क़यामत आ भी गई ना तो मैं नहीं मानूंगा। वो शख्स कहने लगा, क़यामत आ भी गई तो मैं नहीं मानूंगा। उससे अगली बात सुनिए, उससे अगली बात उसने क्या कही। कहने लगा, पहली बात तो क्या कही, क़यामत को मैं नहीं मानता, आ भी गई फिर भी नहीं मानता। अगली बात क्या कही, कहा अगर तेरा रब भी सामने हुआ ना, तेरे रब के सामने में भी मैं गुनाह करूंगा, क़यामत के दिन भी मैं बदियां करता रहूंगा। यानी इतने संग दिल लोग भी थे हुजूर के दौर में, यानी इतने डटाई के साथ क़यामत के दिन का इनकार करते थे। तो इस वास्ते अल्लाह ने उनकी जिद को तोड़ने के लिए और मुसलमानों का ईमान पुख्ता करने के लिए बार बार क़यामत के दिन का जिक्र किया है, ताकि मोमिनों का ईमान मजबूत हो जाए। और देखिए कि अगर किसी को दुनिया के अंदर इंसाफ नहीं मिलता तो अकल तो मानती है ना कि एक दिन ऐसा होना चाहिए जहां सबको इंसाफ मिले। आज पाकिस्तान के अंदर कोर्ट कचहरियां, दादे से फैसला शुरू होता है, जाके परपोतों तक जाके फैसला होता है, जो भी केस शुरू हो, इतने लंबे मामला। लिहाजा क़यामत के दिन तो अगर दुनिया में रहते हुए किसी जानवर ने दूसरे जानवर को सींग भी मारा होगा, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। तो जहां जानवरों का इंसाफ हो रहा है तो वहां इंसानों का तो जरूर इंसाफ होगा, हक और बातिल सामने आएगा। हत्ता कि वो क़यामत का दिन जब बर्पा होगा, सबको उठाए जाने के बाद क़यामत का एक दिन, कुरान पाक कहता है एक दिन 50,000 साल के बराबर है। क़यामत का एक दिन 50 साल नहीं, 50-100 साल नहीं, 50,000 साल के बराबर एक दिन है। और जब आपने और मैंने उठाए जाना है क़यामत के दिन, तो फिर ये सारे उठने के बाद 300 साल तक इंतजार में रहेंगे कि कब हिसाब शुरू हो। हिसाब मालिक शुरू ही नहीं करेगा, रब की अदालत लगेगी नहीं, इंतजार में रहेंगे कि कब मालिक अपना दरबार बपा करे। तो उस वक्त तक इंतजार करते रहेंगे। और क़यामत के दिन की होलनाकियां, ये सूरज जो आज चौथे आसमान पर चमक रहा है, क़यामत के दिन यही पहले आसमान पर होगा। आज ये सूरज जून जुलाई की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हम पसीनों में शराबूर होते हैं। आज ये सूरज उल्टी समत में चमक रहा है, कल क़यामत के दिन पहले आसमान पर होगा और सीधी समत में चमक रहा होगा। और 30-30 गज तक इंसान का पसीना होगा और उसी में डूब रहा होगा। और उस पसीने की बदबू इतनी होगी, अगर किसी जानवर को सुखा दी जाए उसका भी दिमाग फट जाए। और उसकी पसीने की हरारत इतनी होगी, अगर ओहद पहाड़ पर भी रख दिया जाए वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाए।
یہ قیامت کا دن کا منظر ہے جو میرے آقا نے بتا دیا. فرمایا 300 سال تک، اور 300 سال جو دنیا کے ہیں یہ حساب نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. تو 300 سال کو 50,000 سال کے ساتھ ملٹی پلائی کرو، ضرب دو اور پھر حاصل بچاؤ کتنے سال بنتے ہیں. اتنے سال انتظار کرتے رہیں گے رب کی بارگاہ میں کہ کب مالک حساب شروع کرتا ہے. اور جب حساب شروع ہوگا اللہ اکبر، اس دن تو پھر موت بھی نہیں ہوگی، موت کو بھی موت آ چکی ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے موت کو مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا اور موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. آج موت کو بھی موت آ چکی ہے. کوئی اگر کہے نا بھی موت آ گئی تو حساب کتاب بھی ختم ہو جائے، نہیں. جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو ایک ہی چیز کا خوف ہوگا کہ کہیں موت نہ آ جائے، اور جہنمیوں کو ایک چیز کی فکر ہوگی کہ کاش موت آ جائے. یعنی جنتی یہ کہیں گے کہ کہیں موت نہ آ جائے اور ہم اللہ کی نعمتوں سے محروم نہ ہو جائیں، اور جہنمی کیا کہیں گے کہ یہ جو عذاب ہو رہا ہے اس عذاب سے جان چھوٹ جائے اور ہمیں موت آ جائے. لیکن اس دن موت کو بھی ذبح کر دیا جائے، موت کو بھی موت. خالدین فیہا، جو اللہ نے جہنم بنائی ہے میرے دوستو، اس کا سرے سے انکار کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے. جو اللہ نے جہنم تیار کی ہے، جو دوزخ اس نے بنائی ہے، وہ کیسی دوزخ ہے؟ اس میں 5 طرح کے سینٹرل جیل ہیں جس میں اگر کوئی شخص چلا گیا کبھی بھی واپس نہیں آئے گا. اس کو ہم اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں عمر قید. پاکستان کی تو عمر قید ہے بھی ہے کہ اگر کوئی 14 اگست کا دن آیا تو پھر چلو جی فلاں وزیر صاحب آئے انہوں نے آزاد کر دیا. یہ پاکستان کا سینٹرل جیل نہیں ہے، یہ رب کا بنایا ہوا جیل ہے. اس نے 6 طرح کی جہنمیں بنائی ہیں، اس میں 5 سینٹرل جیل ہے، ایک حوالات ہے، ایک کا نام ہے جہنم جو ہم بچہ واقف ہے اس سے. ایک ہے جہنم، ایک ہے حطامہ جس کا ذکر اللہ نے سورۃ الہمزہ میں کیا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. یہ وہ حطامہ ہے. حطامہ کا ذکر کرنے کے بعد مالک پھر فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں کیا خبر یہ حطامہ کیا ہے. حطامہ دوسرا، اور تیسرا کیا؟ سفر، اور تیسرا جہیم، اور پھر لظا، اور ایک ہے حاویہ. اور حاویہ کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا سورۃ القاریہ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. ان تمام جہنموں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. تو اگر کوئی ان کا انکار کر دے تو ایسا شخص قرآن کا انکار کر رہا ہے. تو دوستان محترم، یہ جو 5 آپ کو بتائیں جہنمیں اور ایک جو حوالات اور 5 جیلیں، ان کے اندر کون کون لوگ جائیں گے؟ یعنی جو اس کے اندر ایک دفعہ چلا گیا واپس نہیں آئے گا. ساری زندگی جتنی بھی ہے، موت کے بعد جتنی بھی زندگی ہے، جب تک مالک کی رضا ہے اس کے اندر ہمیشہ کے لیے وہ لوگ رہیں گے کہ جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، یعنی شرک کرنے والے لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور دوسرے کون؟ جنہوں نے اس کے رسول کی رسالت کی گواہی نہیں دی. یعنی یہ 2 سب سے بڑے گناہ، ایک شرک ہے اور ایک کفر ہے. یعنی اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے، اور دوسرا رسول کی رسالت کا انکار کرنے والے. اور جو جہنم ہے اس کے اندر جائیں گے کچھ دیر کے لیے، پھر مالک کا فضل ہوگا، اللہ اپنے فضل سے معاف کر کے پھر اپنے بندوں کو جنت عطا فرما دے گا. اس کے اندر کون جائیں گے؟ کسی نے جھوٹ بولا ہے، کسی نے 2 نمبری کی ہے، کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے، کسی نے فلاں گناہ کیا ہے، کسی نے بدکاری کی ہے، کسی نے سود کھا لیا ہے. یہ جو گناہ ہیں یہ ان کو وقتی طور پر سزا دی جائے گی، اللہ کے حکم سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور جب وہ اپنی سزا پوری کر لیں گے پھر مالک فرمائے گا کہ جاؤ ان کو بھی جنت کے اندر داخل کر دیا جائے. تو یہ رب ذوالجلال کا کتنا کرم ہے بندوں پر. وہ 2 گناہ کبھی برداشت نہیں کرتا، سب سے بڑھ کر شرک. لہٰذا ایمان کی قدر و منزلت تو جہنم کے اندر بھی ہے.
کہ اللہ نے ایمان کی دولت جو بندے کو عطا کی ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے حجاج بن یوسف کو دیکھا خواب میں۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز بہت صالح تھے، آپ نے خواب میں دیکھا حجاج بن یوسف کو، فرمایا ہاں بھئی کیا حال ہے؟ کہا بڑے سخت معاملات ہیں، جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں۔ اور دیکھا کیا انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں اس کی، حجاج بن یوسف کی، اور اس کے گردی گھومتا چلا جا رہا ہے۔ کہا پتہ نہیں کب، بس معافی کی امید ہے، اللہ کی کرم سے معافی کی امید ہے کہ اللہ ایک دن معاف کر دے گا، کیونکہ ایمان کی دولت تھی۔ اور ایک مروان بن عبد الملک کو خواب میں دیکھا گیا، وہ بھی اس کی حالت بھی یہی تھی۔ اب سب نے اپنی سزا مکمل کر لی ہے، سب کی پنشمنٹ کمپلیٹ ہو گئی، اب معافی کا دن آ گیا ہے، معافی کا دن آ گیا، کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گئی سزا جتنی جتنی ملی۔ کسی کو 1 سال، میں اپنے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، کسی کو 1 سال، کسی کو 2 سال، اب سزا مکمل ہو گئی ہے، اب معافی کا دن آ گیا ہے۔ اب اللہ کی معافی کیسے ہوگی؟ توجہ کیجئے گا، مالک فرمائے گا جبریل جا ذرا جہنم کا وزٹ کر کے آؤ، جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ اب جبریل جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے جہنمیوں کے حالات، دیکھیں گے کہ ایسا شخص ہے کہ جس کی پیشانی بھی چمک رہی ہے، ہاتھ بھی چمک رہے ہیں، پاؤں بھی چمک رہے ہیں۔ جبریل کہیں گے تیرے تو ہاتھ پاؤں بھی چمک رہے ہیں پھر بھی جہنم میں ہے؟ وہ کہے گا کہ میں نماز تو پڑھتا تھا لیکن میں 2 نمبری بھی کرتا تھا ساتھ میں، پتہ چلا نماز پڑھنے والے بھی جہنم میں ہیں۔ وہی تو نمازی ہے، اس کو تو جنت میں ہونا چاہیے، اس کا تو چہرہ چمک رہا ہے، آثار چمک رہے ہیں، لیکن جہنم کے اندر بھی مالک نے اپنے ان بندوں کے چہرے کو کالا نہیں ہونے دیا، چہروں کی حفاظت کی ہے۔ وہ جو تو نے عمل کیا ہے اس کی سزا تو تجھے ضرور ملے گی جہنم کے اندر۔ دوستان محترم، جبریل جب دیکھے گا یہ حالات، سارے پوچھیں گے یہ حسین و جمیل صورت والا کون ہے؟ داروغہ جہنم سے پوچھا جائے گا یہ حسین و جمیل کون ہے؟ آپ کو بتاؤں کہ جہنم کی گہرائی کتنی ہے، جہنم کی کیفیت کا عالم کیا ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر جہنم کی دیوار میں سوئی کے ساتھ سوراخ کر دیا جائے، سوئی کے پورے کے برابر، نکے کے برابر اگر سوراخ کر دیا جائے اور اس میں ہلکی ہلکی چنگاری نکل کر زمین پر آ جائے، ساری دنیا یہ زمین سیاہ ہو جائے، یہ جہنم کی کیفیت ہے۔ اور جب جہنم سانس لیتی ہے تو پوری دنیا میں گرمی کا موسم آ جاتا ہے، اور جب وہ سانس اندر کی طرف جاتی ہے تو پوری دنیا میں سردی کا موسم آتا ہے۔ یہ کیفیات ہیں، اللہ نے ایک نظام قدرت بنا رکھا ہے۔ تو دوستان محترم، سرکار تشریف فرما تھے تو اچانک میرے آقا نے فرمایا کیا تم نے کوئی آواز سنی؟ تو صحابہ نے کہا واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ صحابہ نے فرمایا، جب یہ کہا تو میرے آقا فرمانے لگے آج سے 70 سال پہلے، کتنے سال؟ سارے بولیے، 70 سال پہلے جہنم کی اونچائی سے ایک پتھر پھینکا گیا تھا، وہ پتھر آج جا کر جہنم کی گہرائی میں گرا ہے، اور اس پتھر کے گرنے کی آواز کو محمد نے سنا ہے۔ آپ چوتھی بلڈنگ سے کوئی چیز پھینکتے ہیں، چند سیکنڈ میں وہ نیچے ہوتی ہے، آسمان پر بادل چھائے ہوتے ہیں، کتنے کلومیٹر کی مسافت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بارش ابھی برسے گی، لیکن آپ اندازہ لگائیں جو پتھر 70 سال پہلے پھینکا گیا ہو اور وہ 70 سال کے بعد جا کر گرتا ہے، تو اندازہ لگاؤ جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ سرکار تشریف فرما دے تو جبریل آ گئے، فرمایا جبریل مجھے سب سے ہلکا عذاب بتاؤ جو جہنمیوں کو دیا جائے گا، سب سے ہلکا عذاب۔ دوستان محترم، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن ہے اور حدیث ہے، قرآن ہے اور حدیث رسول ہے۔ یہ جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں اس واسطے کہ ہم ان سے بچیں اور خدا کا خوف دل میں رکھیں تاکہ ہم ان عذاب سے بچ سکیں۔ وہ کتنا کریم رسول ہے جس نے امت کو پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ یہ معاملات ہونے والے ہیں، تیاری کر کے رکھو۔ پرچہ تو پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے
जो पर्चा लीक हो जाए वो तो कैंसिल हो जाता है, ऐसा है ना? उस पर्चे को दोबारा लिया जाता है कि ये पर्चा तो पहले आउट हो चुका है, हमें सवाल भी बता दिए, जवाब भी बता दिए, अब तैयारी भी करनी है। तो सरकार ने फरमाया जिब्रील बताओ जहन्नुम का सबसे हल्का अजाब। तो जिब्रील रो पड़े, जिब्रील जैसा फरिश्ता रो पड़ा, का सबसे हल्का अजाब ये है आका कि जहन्नमी को आग के जूते पहनाए जाएंगे, आग के जूते, जिसकी वजह से उसकी जिल्द, उसकी ये जो स्किन है ये जलकर नीचे आएगी और वो प्यास की शिद्दत की वजह से पुकारेगा अल आतश, अल आतश, हाय प्यास मुझे पानी दो। 70,000 साल के बाद उसकी आवाज सुनी जाएगी। दरोगा जहन्नम कहेगा क्या तकलीफ है तुझे? वो कहेगा मुझे पानी दो। फिर 70,000 साल के बाद उसको कुछ पीने के लिए दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा पीने के लिए? मिनरल वाटर, कोका कोला की बोतल दी जाएगी। क्या मिलेगा उसको पीने के लिए? माए हमीम, पीप का पानी दिया जाएगा पीने के लिए। ये हल्का अज़ाब है। तो जब हल्का अज़ाब ये है तो अंदाजा लगाइए कि जो जहीम के अंदर है, सुकर के अंदर है, हामिया के अंदर है, खुतामा के अंदर है, वो किस अज़ाब के अंदर मुब्तला होंगे। तो माफी के दिन रब फरमाएगा जिब्रील जाओ जरा विजिट करके आओ, जहन्नम को देख कर आओ। तो जिब्रील जाएंगे, सारे मिलकर जिब्रील के पास आ जाएंगे, जिब्रील के पैर पकड़ेंगे, जिब्रील के हाथ पकड़ेंगे और भला पता क्या कहेंगे? कहेंगे ऐ जिब्रील तू तो जन्नत में जाता ही होगा, जाकर हमारे रसूल को हमारे हालात बता दे, हमारे नबी मोहम्मद को हमारे हालात बता दे। हाँ सुभान अल्लाह, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ अलैहि मा अनित्तुम हरीस अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मेरा हबीब तो मोमिनों के लिए बड़ा ही गरा गुजर है, ये मोमिनों की तकलीफ नहीं देख सकता है। मेरा हबीब इतना करीम है, इतना रऊफ है, इतना रहीम है कि अगर मेरे महबूब के उम्मती के पांव में कांटा भी चुभ जाए फिर भी महबूब को तकलीफ होती है। तो रब फरमाएगा जिब्रील देखो, और सारे जहन्नमी जिब्रील से कहेंगे हमारे रसूल को हमारे हालात बताना कि हम किस अजाब के अंदर हैं, हुजूर को हमारा पैगाम दे दो, जाओ मेहरबानी करो। अब जिब्रील जन्नत के अंदर जाएंगे, जिब्रील पैगाम भूल जाएंगे। हदीस पाक में आता जिब्रील भूल जाएगा। भुलाया किसने? अल्लाह ने। अल्लाह ने भुलाया ना, जिब्रील भूल जाएगा, फिर अल्लाह ही याद करवाएगा। ऐ जिब्रील जहन्नमियों ने तुझे कोई पैगाम दिया था, जहन्नमियों ने तुझे कोई पैगाम दिया था? कहेगा जी बारी ताला हाँ दिया था। फरमाया फिर जाकर मेरे महबूब को बताना। अभी भी आपको अज़मत मुस्तफ़ा समझ नहीं आई कि हुजूर का मकाम क्या है, कि कयामत के दिन भाई बख्शना किसने है? रब ने बख्शना है ना, बख्शिश तो उसके हाथ में है, लेकिन बख्शना उसने है, लेकिन वसीला है मुस्तफ़ा का। रब फरमा रहा है खुद जिब्रील से, भुलाया भी खुद है और याद भी खुद करवा रहा है। जा जिब्रील जाकर महबूब को बता। जिब्रील जाकर बताएंगे, आका रो पड़ेंगे, मेरे आका सुनकर रो पड़ेंगे, मेरे आका की आंखों से आंसू आएंगे। तो रब की बारगाह में सजदा रेजी होगी, सरकार सजदा रेजी करेंगे, मेरे आका की जुल्फें मेरे आका के सर को ढांप लेंगे। रब फरमाएगा हबीब ये कुछ कलिमात है मेरी हमद के, पढ़ के सुना दे। अभी मेरे हबीब मेरे आका शुरू ही करेंगे तो रब फरमाएगा इरफा रासका, ऐ सोनिया जरा मुखड़ा था दिखा, जरा चेहरा तो उठा, तू जो मांगेगा हम तुझे अता कर देंगे। असल में अपने महबूब की असमत बतानी है, शान बतानी है। जन्नत वाले तो देख चुके हैं, अब जहन्नमी जो जहन्नम में जल रहे हैं उनके लिए भी अब रब्बे जुल जलाल फरमाएगा हबीब आप खुद ही चले जाइए जहन्नम के अंदर, आप खुद ही चले जाइए। तो भला बताएं मेरे हबीब जहां कदम रख दें वो तो जगह ही जन्नत का टुकड़ा बन जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो रियाजुल जन्नत जिसने ज़ियारत की है, अल्लाह ताला आप सबको ले जाए, वो रियाज़े जन्नत क्यों कहलाती है? कभी गौर किया है? सरकार ने फरमाया जिसने ये इस जगह पर 2 नफल पढ़ ली अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस अता करेगा। वो रियाजुल जन्नत क्या है? मेरे आका के मिंबर से लेकर हुजरे तक की जगह। क्यों वो रियाज़े जन्नत बनी है? हदीस पढ़ के देखिए, क्योंकि मेरे आका हुजरे से मुसल्ले तक कसरत से हुजूर के कदम लगे हैं। उस जगह पर जहां हुजूर के कदम लग गए वो तो रियाजुल जन्नत बन गई, और जहां जहां मेरे आका जहन्नुम में कदम रखते जाएंगे वो जहन्नुम की जगह भी जन्नतुल फिरदौस बनती चली जाएगी।
तो रब खुद फरमाएगा हबीब आप खुद ही तशरीफ ले जाइए। तो सरकार तशरीफ ले जाएंगे, रब फरमाएगा जिसके दिल में भी जौ के बराबर भी, कभी जौ देखा, जौ के बराबर भी अगर ईमान की दौलत है, ए हबीब आप उसको ले जाइए और जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करने का हुक्म है। अब काफी सारे लोग जिनके दिल में जौ के बराबर ईमान की दौलत होगी वो जहन्नम से जन्नत में मुंतकिल हो रहे हैं। फिर भी सरकार कहेंगे ए बारी ताला अभी भी कुछ लोग हैं, अभी भी कुछ लोग बाकी हैं। फिर अब फरमाएगा जिसके दिल में आधे जौ के बराबर भी अगर ईमान है उसको भी निकाल दिया जाए। फिर भी सरकार कहेंगे बारी ताला अभी भी कुछ लोग बाकी हैं, अभी भी कुछ लोग। फिर रब फरमाएगा कि जिसके दिल में राई के बराबर भी अगर ईमान है, कभी चीनी देखी है, चीनी के एक एक टुकड़े को देखें, ये राई के बराबर है। अगर किसी के दिल में राई के बराबर भी ईमान है हबीब हमने उसको भी बख्श दिया। फिर सरकार कहेंगे बारी ताला अभी भी कुछ लोग बाकी हैं। आप अंदाजा लगाएं कितने जहन्नम में गए हुए हैं। ए बारी ताला अभी भी कुछ लोग बाकी हैं। तो रब फरमाएगा कि जिसके दिल में जर्रा भर भी ईमान है हमने उसको भी बख्श दिया। फिर सरकार कहेंगे बारी ताला अभी भी कुछ लोग बाकी हैं, अभी भी जहन्नुम के अंदर जहन्नमी जल रहे हैं। सरकार कहते मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि मेरा एक उम्मती भी जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में नहीं जाएगा। अब देखें कि सरकार की शफाअत का आलम क्या है। नबियों की शफाअत है, इमामुल अंबिया की शफाअत है, गौसों की शफाअत है, सहाबा की शफाअत है, बेटियों की शफाअत है, छोटे छोटे बच्चे वो अपने वालिदैन की शफाअत कर रहे हैं। सबकी शफाअत करने के बाद भी अभी भी लोग जहन्नुम में हैं, अभी भी लोग बच गए जो जहन्नुम में। फिर हदीस पाक में आता है कि रब्बे जुल जलाल अपनी शान के मुताबिक 3 मरतबा जहन्नुम से लोगों को निकालेगा। जहन्नुम की छांटी की जाएगी, निकाला जाएगा उन जहन्नुमियों को 3 मरतबा, हत्ता कि रब्बे जुल जलाल अपने तमाम कलमा गो इंसान के जिनके दिल में जिन्होंने एक मरतबा भी जुबान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, रब्बे जुल जलाल का फजल होगा सबको जन्नत अता कर दी जाएगी। तो जो सबसे आखिर में इसकी बारी आई है, अब ये बख्शिश का सिलसिला शुरू हो गया ना, अब जो सबसे आखिर में जाएगा, अब पहले तो उसको थोड़ी सी एक मंजर दिखाया जाएगा। पहले तो धूप में अजाब के अंदर मुब्तला था, वो दूर से देखेगा कि थोड़ा सा मंजर छांव का नजर आ रहा है, तो वो रब से कहेगा ए बारी ताला मेहरबानी कर, अगर तू मुझे वो छांव में खड़ा कर दे तो तेरा क्या जाता है, मुझे उधर खड़ा कर दे। तो रब्बे जुल जलाल फरमाएगा कि अगर मैं तुझे उधर खड़ा कर दूं फिर इसके बाद तो कुछ नहीं मांगेगा ना। नहीं बारी ताला मैं तेरी कसम उठाता हूं, मुझे वहां खड़ा कर दे, ठंडी जगह पे खड़ा कर दे। अब उसको हरारत से ठंडी जगह, ठंडक वाली जगह पर खड़ा किया जाएगा। अब जहां वहां पहुंचेगा ना, आगे उसको जन्नतुल फिरदौस का दरवाजा नजर आएगा। अब ये देखें कि रब के बख्शिश के मामलात आप देखते जाना कि रब किस तरह अपने बंदों को बख्श रहा है, खुद ही दिल में बात डाल रहा है, खुद ही मंजर दिखा रहा है। पहले हरारत वाली धूप से छांव में आया, छांव से अब सामने जन्नत नजर आ रही है। ऐ बारी ताला बस मेहरबानी कर, इधर छांव से उठा के वो दरवाजे तक की बस मेहरबानी फरमा, मुझे पहुंचा दे, तेरा क्या जाता है, मुझे वहां तक पहुंचा दे। रब फरमाएगा फिर तो नहीं कुछ मांगेगा, नहीं बारी ताला तेरी कसम फिर कुछ नहीं मांगूंगा। तो रब्बे जुल जलाल उस बंदे को उठाकर जन्नत के दरवाजे पे खड़ा करेगा। जब जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा, ठंडी हवाएं आएंगी, अल्लाह अकबर। अब कहेगा कि बारी ताला जन्नत के दरवाजे पर आ गया तो अंदर ही मैनू फिर अंदर ही बांट दे, तेरा की जाता, मुझे अंदर ही दाखिल कर दे। अल्लाह अकबर। फिर रब्बे जुल जलाल अपने उस बंदे को जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा। अब आहिस्ता आहिस्ता उस बंदे को जो मकाम मिलना है वो मकाम दिखाया जाएगा। जन्नत के अंदर जो उसका दर्जा है वो उसको दिखाया जाएगा। अब जब अपना मकाम देख भी रहा है, दिल भी करता है कि मैं रब से कहूं, महल्लात देख रहा है, हुरान देख रहा है, फरिश्ते देख रहा है, नेमतें देख रहा है, अब दिल भी करता है मैं फिर से रब से कहूं। और एक अब जंग हो रही है, एक दिल कहता है मांग ले, एक दिल कहता है छोड़ दे कि रिवर्स गेयर ही ना लग जाए, कहीं फिर पीछे ही ना चले जाए, जो कुछ मांगा है कि कहीं फिर उल्टा जो है वो ये मामला ना हो जाए। तो फिर
काफी देर गुजरने के बाद रब फरमाएगा मेरे बंदे तू मेरे से मांगता क्यों नहीं है? खुद रब फरमा रहा है बंदे तू मांगता क्यों नहीं है? अला तसल, तुझे क्या हो गया, तू मांगता क्यों नहीं है? वो बंदा कहेगा बारी ताला मुझे शर्म आती है कि मैं हर बार कसम तोड़ देता हूं, तुझसे मांगता हूं, फिर कसम उठाता हूं। रब फरमाएगा बंदे तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं, तू मांगता चला जा, मैं अता करता चला जा। अंदाजा लगाइए कि रब्बे जुल जलाल की बख्शिश अदल करे ते थर थर कंबड़ ऊंचियां शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जावड़ बैजे। तो हमेशा रब से फजल का मामला करें, उसकी दरखास्त करें। तो अब रब्बे जुल जलाल अपने उस बंदे को उस मकाम तक पहुंचाएगा। ये आखिरी जन्नती है मेरे दोस्तों, आखिरी, ये आखिर में जा रहा है और इसको सबसे कम दर्जा दिया जा रहा है और इतना प्रोटोकॉल है इस बंदे का। अब उसको उस मकाम तक पहुंचा दिया गया जो उसका जन्नत के अंदर मकाम था। अब जैसे ही इसके उस महल का दरवाजा खुलेगा, हदीस में आता है इसके उस महल का दरवाजा खुलेगा तो होगा क्या, उस जन्नत के अंदर दाखिल होगा तो अचानक से कुछ लोग आकर इसको सजदा करें। वो कहेगा भाई इतने हसीनो जमील लोग मुझे सजदा क्यों कर रहे हो, तुम फरिश्ते हो? कहेंगे नहीं हम फरिश्ते नहीं, हम आपके नौकर हैं। वो भी नौकर भी इतने खूबसूरत होते हैं। अल्लाह अकबर। अब वो जब जन्नत के अंदर दाखिल हो रहा है तो फिर अचानक से जन्नत के अंदर रोशनी होगी, रोशनी हर तरफ चमक रही है जन्नत। ये कहेगा क्या ये रब का नूर है, क्या ये रब का नूर है? वो कहेंगे कि नहीं ये रब का नूर नहीं, ये आपके महल की लाइटिंग है, आपके महल की रोशनी है, जिसकी वजह से ये जन्नत चमक रही है। अच्छा मुझे ज़िम्नन एक बात याद आ गई, वो मैं हदीस पाक काफी अरसे के बाद हदीस याद आई है तो मैं सुना दूं। जन्नती आपस में गुफ्तगू और खाना वगैरह खा रहे होंगे, जन्नत के में अंदर अल्लाह की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। अचानक जन्नत चमकने लग पड़ेगी, अचानक, यानी मामूल से बढ़कर जन्नत के अंदर रोशनी होगी। तो सारे जन्नती पूछेंगे ये क्या है, ये क्या हुआ अचानक इस जन्नत को? तो फरिश्ते कहेंगे आज मौला अली और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा हसन हुसैन की मां, जन्नती औरतों की सरदार, हुजूर के जिगर का टुकड़ा, खातून सैयदतुन निसाइल आलमीन, हुजूर की बेटी, और मौला अली शेर खुदा ये बात करते हुए किसी बात पर मुस्कुरा पड़े हैं और उनके मुस्कुराने की बरकत से अल्लाह ने पूरी जन्नत को चमका दिया। जन्नतियों के मुस्कुराने से जन्नत चमक रही है। तो अब वो कहेगा ये रोशनी कहां से? वो कहेंगे ये तेरे महल की रोशनी, ये तेरे महल का नूर है। वो कहेगा कि भाई महल का ये नूर है तो रब के नूर का, अनवार का आलम क्या होगा? तो अब जब वो देखेगा कि इतना खूबसूरत महल है और उस महल के अब जन्नत के वो मंजर देख रहा है, इतना खूबसूरत बाग और बाग के दरमियान में एक तख्त पड़ा है, हीरे जवाहरात याकूत मरजान के साथ मुरक्के है और हर तरफ से नारे लग रहे होंगे हमारे आका आ गए, हमारे आका आ गए, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, अहलन व सहलन, आपने बड़ी देर लगा दी आते हुए, हम तो कई सालों से आपका इंतजार कर रहे थे। वो कहेंगे भाई आप कौन हैं? जी हम आपके 80,000 नौकर हैं जो अल्लाह ने आपकी खिदमत के लिए हमें तैयार करके रखा है। ये आखिरी जन्नती है जिसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, आखिर में जाने वाले का ये मकाम है। 80,000 नौकर इस्तकबाल कर रहे हैं, आइए तशरीफ लाइए, और रेड कारपेट बिछाया जाएगा उसके लिए। यहाँ तो कोई वजीर आजम आ जाए किसी मुल्क का, उसके लिए रेड कारपेट बिछता है और चंद कदमों के बाद खत्म भी हो जाता है, लेकिन वो रेड कारपेट कितना लंबा होगा? 40 साल लगेंगे चलते चलते उस पर, इतना लंबा वो रेड कारपेट है। उसकी इज्जत अफसाई के लिए मकाम दिया जा रहा है जन्नती को। चलते चलते अब जब वो जाकर तख्त पर बैठेगा, अल्लाह अकबर, तख्त पर बैठेगा, अब उसके नौकर कहेंगे खाना लाओ जल्दी से, हमारे आका को भूख लगी है, जल्दी से पानी लाओ, हमारे आका को प्यास लगी है। अब 80,000 नौकर, एक हाथ में खाना, एक हाथ में जाम, एक हाथ में डोंगा, एक हाथ में गिलास, यानी पीने के लिए, और गिलास जिस तरह की हमारी गिलासियां, छोटी छोटी सी गिलासियां। अब चूंकि बुखल का दौर आ गया, गिलास भी छोटे कर दिए ताकि बोतल बच जाए जी, ये मामलात आ गए।
تو اب وہ کتنا بڑا ہوگا. اب دیکھیں ہمارے دیہاتوں کے اندر یہ کلچر تھا, وہ اتنے لمبے لمبے گلاس ہوتے تھے پہلے, بڑے بڑے, جس میں 2-2 کلو تک جو ہے وہ چیز آ جاتی تھی. اور دیہاتوں کے اندر اگر کوئی مہمان آتا تھا رات کو سوتے ہوئے اس کو دودھ پیش کیا جاتا تھا. ابھی بھی ہیں کسی جگہ پر یہ معاملات. تو لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں یعنی بخل آتا گیا, کنجوسی آتی گئی. لیکن جنت کے اندر کتنے معاملات ہوں گے, اللہ اکبر. کیونکہ یہ 5 فٹ کا انسان تھوڑی جائے گا جنت کے اندر. اس کی ہائٹ, اس کا قد بھی 130 فٹ کر دیا جائے گا. 130 فٹ کا یہ انسان جنت کے اندر داخل ہوگا. اور یہ 80,000 ڈشیں ایک ہی وقت میں ساری کھا جائے گا, پانی بھی پی جائے گا. پھر اپنے قد کے مطابق اس نے کھانا پینا تو ہے. پھر اس کو حکم دیا جائے گا آپ محل میں تشریف لے جائیں, آپ کی بیگم اندر ہے, آپ کی بیگم اندر ہے, آپ اندر تشریف لے جائیں. اچانک اس کو ایک سامنے ایک دیوار نظر آئے گی اور دیکھے گا کہ وہ دیوار ہے اور بڑی خوبصورت, اور اچانک داخل ہوگا اس میں اور دیکھتا ہی رہ جائے گا ٹکٹکی باندھ کے, حتیٰ کہ دیکھتے دیکھتے 40 سال گزر جائیں. وہ کیوں نہ دیکھے بیچارہ, جہنم کے اندر عذاب جو بھگتا کے آیا ہے, وہ کالے کالے بیچارے ان عذاب والے فرشتوں کے چہرے دیکھتا رہا ہے. آج حور کو دیکھ رہا ہے, اپنی جنت کے اندر بیگم کو دیکھ رہا ہے. تو پھر وہ اس کی بیگم خود کہے گی آپ کون ہیں؟ میں آپ کی بیگم ہوں, آپ ٹکٹکی باندھ کر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے مجھے بھیجا ہے. تو دوستان محترم, یہ معاملات, ایک آخر میں جانے والے جنتی کو یہ مقام دیا جا رہا ہے کہ جس کے سینے کے اندر جو کے برابر نہیں, آدھے جو کے برابر بھی نہیں, رائی کے برابر بھی نہیں, ذرہ برابر بھی نہیں, جس نے فقط ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا ہے, اس کا جنت کے اندر یہ پروٹوکول ہے, یہ مقام ہے اس کا. تو اب اندازہ لگائیں کہ جو صبح و شام اٹھتے بیٹھتے حضور کا نام لیتا ہو, حضور کے تذکرے کرتا ہو, 5 جگانہ نماز کی پابندی کرتا ہو, فرائض اسلام کی پابندی کرتا ہو, معاملات کے اندر اس کا خیال رکھتا ہو, تو اندازہ لگائیں اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا. فقط آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ اللہ نے دنیا میں آپ کو سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت عطا کی ہے. اپنے اس ایمان کی حفاظت کیجئے. یہ دور بڑا ہی پرفتن دور ہے. لوگ چائے کی پیالی کے بدلے ایمان کا سودا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ایمان اتنی سستی چیز نہیں ہے, لہٰذا کبھی بھی اپنے عقائد کے معاملے میں کوئی کمپرومائز, کوئی سمجھوتا نہ کریں. یہ اللہ نے سب سے بڑی دولت, ایمان کی دولت جو مسلمانوں کو عطا کی ہے. تو فقط اس کے اگر انسان اور گناہ, ان دونوں کا رشتہ ایسے جڑا ہوا ہے. انسان اور گناہ ایسے ہیں, انسان خطا کا پتلا ہے, گناہ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں یہ میرے کپڑے ہیں, یہ کپڑے دھونے کے لیے ایک بالٹی کم از کم چاہیے, پانی کی ایک بالٹی چاہیے یا نہیں بولیے, اگر یہ میلے ہو جائیں. لیکن اگر انسان ساری زندگی گناہ کرے, ساری زندگی گناہ ہوتے رہے, ان تمام گناہوں کی سیاہی دھونے کے لیے فقط آنسوؤں کا ایک قطرہ چاہیے, ایک قطرہ. تو رب کا فضل بندے کے لیے ہر وقت اللہ نے دروازے کھول دیے بندے کے لیے. کتنا بڑا دروازہ کھولا ہے. جبریل آئے تھے, میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. جبریل آئے بارگاہ مصطفیٰ میں, یا رسول اللہ, یہ جو بندے آپ, یہ اللہ کے بندے ہیں جو آپ کے امتی ہیں, جو نیک اعمال کرتے ہیں, ہم صرف اعمال لکھتے ہیں. کسی نے نیکی کی ہم نے لکھ لی, برائی کی ہم نے لکھ لیا, لیکن جو آنسوؤں کا معاملہ ہے یہ رب کے پاس. کسی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے رب کے خوف سے, یہ معاملہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اس کا اجر قیامت کے دن اللہ خود عطا فرمائے گا. کتنا بڑا انعام ہے. تو قیامت کے دن ہوگا کیا, نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے, حکم ہو گیا ہے, جاؤ جہنم کے اندر لے جاؤ, پکڑو اس کو فرشتوں. آنکھوں کی پلکیں, یہ جو پلکیں ہیں انسان کی آنکھوں کی پلکیں, یہ پلکوں کی جڑ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی, باری تعالیٰ یہ تیرے لیے رویا تو نہیں تھا, ہاں رونے کے لیے بیٹھا تھا, روتے روتے اس کی پلکیں گیلی ہو گئیں, آنسو نہیں نکلے ابھی, صرف فقط پلکیں گیلی ہوئی ہیں. اگر بیٹھا رہتا تو روتا ہی رہتا. اے باری تعالیٰ مگر دل میں خوف تھا,
تو باری تعالیٰ مہربانی فرما یا مجھے نکال دے یا اس کو بخش دے. یہ آنکھوں کی بال، آنکھوں کا پلکوں کا بال، تو رب ذوالجلال آنکھوں سے اس کو نکالے گا تو نہیں مگر بندے کو جنت عطا فرما دے گا. اگر ایک بال کی شفاعت کا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں سمجھیے گا، اگر ایک بال کی شفاعت کا عالم یہ ہے تو اندازہ لگائیں آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کی شفاعت کا عالم، حضور کی یاد کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا. دعا کریں اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا کریں. وما علیہ الا